وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سوابق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدا. عن ابن ذلك نور من زاد الوراء وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة زوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم مولد أحمدا، كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا مضدا. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا، إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه بالأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجهه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأمدا. وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يقينا ناجيا ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا. وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد بن ذبيحه من كان عبد الله كهفا سيدا. وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. أعن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجل الصدى. وهو ابن مرة أجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب للعدا. ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا. السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنظارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا.
وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وابن نزارهم عن ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح لهم انتساب مكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخلو من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعقد نظامه وحل مفاخره الوجود تقلدا. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهار سر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا من له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملوك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم قصب في الورى من بعد جذب للبيت يجهدا وتباشرت في الشرق والغرب الوحوش وبالصفاء غير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقب ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أحبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكر الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جنة عنها لقد ضاق النطاق تعددا. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama marilah kita mengucapkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali berkumpul
di rumah Allah yang mulia ini pada malam ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kesehatan. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam tak lupa selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasul mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua yang ada di sini beserta anak cucu kita memperoleh syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita buka kegiatan kita pada malam ini, yaitu peringatan malam tahun baru Islam 1443 Hijriah dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kami juga mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Al Ustadz Sani bin Husain yang pada malam ini alhamdulillah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau, yang mana kita ketahui beliau ini yaitu di samping seorang dosen juga, dai juga, motivator juga, dan juga sebagai anggota legislatif di kota Samarinda. Namun malam ini beliau hadir di tengah-tengah kita meluangkan waktu untuk memberikan tausiah, ceramah agama, pencerahan, tentu saja yang berhubungan dengan tahun baru Islam. Semoga kita di tahun 1443 Hijriah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Baiklah jamaah rahiman wa rahimakumullah, kita untuk acara selanjutnya langsung saja kita dengarkan tausiah ceramah agama dari Al Ustadz Sani bin Husain MPD. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. حياكم جميعا بتهلة الإسلام خالدة تهة مباركا طيبة مع عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salat malam kita bersama, kemudian pergi mengaji. Salam belum dijawab bersama-sama. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqan mutlaqallahu dzal jalali wal ikram. Alaihi salatu wassalam lin nabiyil kiram Muhammadan tasliman katsira wa alihi wa man ittaba'u fil islam wal muslimin wa sayakunu bi ruhil jadid inda kulli zaman awil makan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, para habaib, para asatiz, tuan-tuan guru, tokoh masjid kita, wabil khusus sahabat kita ini, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan, beserta seluruh jajaran takmir masjid, Bapak Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, semua yang hadir, walaupun saya tidak sebut namanya, tapi saya mendoakan mudah-mudahan mendapat berkah berataan. Nama saya Sani bin Husain. Sani anaknya Husain. Waktu kelas 2 SD, saya protes sama bapak saya. Bah, kenapa binnya ditulis di akte kelahiran? Kada usah ditulis bah. Nanti kalau kita baca doa pasti disebut binnya. Menikah disebut,
Berdoa disebut, wafat disebut. Kenapa binnya ditulis di akta kelahiran? Kata abah saya, sengaja supaya namamu kada sama dengan yang lain. Selama ulun sekolah sampai selesai sekolah kada ada yang sama, cuma ulun aja yang pakai bin. Yang kedua kata abah ulun, supaya ikam paham, setiap anak membawa nama baik orang tua. Kalau ikam berbuat baik, bapakmu bangga. Kalau ikam merampok, bapakmu masuk koran nama. Jadi hati-hati membawa diri. Semenjak itu ulun kada bertanya lagi kenapa nama Sani bin Husein. Kada umum nama kayak gini. Boleh panggil Sani, tapi jangan panggil bin. Anaknya siapa? Jangan panggil Husein, nama bapak saya. Panggil aja Sani. Mengingat nama saya gampang-gampang susah. Jadi gampang kalau ingat lagunya BCL 7 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kenapa dia nyanyi lagu itu. Yang jelas tidak ada hubungan dengan saya. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini orang pernah membuat 47 tanggalan. 47. Kemudian sampai sekarang terseleksi hanya 3. 10 tahun yang lalu masih 4. Masih 4. Penanggalan suku Maya. Cuma expire-nya penanggalan suku Maya itu 2012. Habis dah, sisa 3. Penanggalan yang paling tua adalah penanggalan Cina. Penanggalan Cina. Penanggalan kedua adalah penanggalan Masehi yang diadopsi dari penanggalan Gregorian, Romawi dan Yunani. Makanya nama-nama bulan itu nama dewa, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Kecuali Agustus, nama kaisar yang sangat dihormati. Penanggalan ketiga, penanggalan Hijriah, penanggalan bulan, penanggalan Islam. Nah, ulun kadang membahas penanggalan Cina karena sebagian kita kadang memakai. Ulun akan membahas penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Penanggalan Masehi ini berasal dari Romawi dan Yunani. Dulu pernah 11 tahun kehilangan Januari dan Februari. Karena raja yang diangkat saat itu sentimen sama dewa Januari dan dewa Februs. Sehingga 1 tahun cuma 10 bulan. Wafat dia, masuk lagi 2 bulan itu. Ini seperti main-main, tapi kenyataannya kayak itu. Penanggalan Masehi berdasarkan matahari. Berputarnya bumi terhadap matahari. Ini matahari, ini bumi berputar 1 kali putaran 1 tahun. 364 1/4 hari. Dan yang unik adalah berputarnya bumi terhadap matahari tidak punya diameter. Karena rumus diameter adalah 2 kali jari-jari yang identik. Ada jarak terdekat, ada jarak terjauh. 1 minggu yang lalu bumi kita ini jarak terjauh, makanya agak dingin. Sekarang masuk jarak, kalau tadi jarak terdekat, ini jarak terjauh, masuk agak panas. Dalam sistem penanggalan Masehi, karena perputarannya tidak sempurna, elips, maka harus diakali dengan rumus tertentu, namanya kabisat. Itu sebabnya kalau ada yang lahir pas kabisat, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Kasiannya Bang. Maka ading sama kakaknya tiap tahun. Berarti ada masalah itu. Ada masalah nanti sebentar. Sedangkan penanggalan Hijriah itu penanggalan Komariah, berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Kalau ini kan bumi mengelilingi matahari. Dan keuntungan bulan ini, dia mengelilingi bumi persis bentuk bumi, sama jari-jari. Jadi kalau pakai sepeda itu, bayangkan kalau roda sepeda itu bentuknya elips kayak telur, cutak, cutuk, cutak, cutuk.
Nah itu Masehi. Nah kalau bulan lancar. Tapi saya tidak bicara sepeda, saya bicara penanggalan. Standar deviasi penanggalan Masehi banyak. Dalam penanggalan Masehi ada tanggal 28 satu bulan. Ada tidak? Ada. Satu bulan itu hanya 28 hari. Ada 29? Ada. Ada 30? Ada. Ada 31? Ada. Standar deviasinya tinggi. Kalau 10 salah 4 berapa nilai? 60. Kalau penanggalan Komariah standar deviasinya cuma 2. Kalau kada tanggal 29 satu bulan, ya 30. Kada pernah ada tanggal 28 habis dan kada pernah ada tanggal 31. Kalau 10 salah 2 nilai berapa? Mana lebih tinggi nilainya? Komariah. Sekarang yang kedua, kalau kita mau berkaca ini nah. Mau cari kaca yang dekat atau yang jauh? Biar ganal, tapi kalau jauh kada kelihatan. Biar kecil, dekat di hidung kelihatan jerawat. Itu sebabnya kemudian orang-orang terdahulu menjadikan hari-hari spesial dengan penanggalan Hijriah. Yang ketiga, pelan-pelan aja ini. Yang ketiga, mana yang paling mempengaruhi bumi? Matahari kah bulan? Bukan cahayanya, tapi pengaruh medan magnetnya. Tentu matahari. Tapi yang paling mempengaruhi mana? Saya tanya, ikan bertelur ikut matahari atau bulan? Bulan. Kepiting bertelur ikut matahari atau bulan? Bulan. Pasang surut laut ikut matahari atau bulan? Bulan. Ya. Perasaan aja ikut bulan. Kadang-kadang tanggal muda kita senang, bulan akhir kita sempit. Bahkan bekam itu harus tengah bulan. Jangankan darah kita yang coba 60 kilo ini. Air laut aja pasang surut bulan itu. 3. 4. Dalam sistem penanggalan Komariah bergantinya hari itu maghrib. Berarti masuk tahun baru dah ini. Ya kan? Kenapa maghrib? Karena acuannya bulan. Tunggu bulan naik, masuk hari baru. Cocok aja kan sudah? Cocok. Makanya kalau maghrib ini tiba, Pak, kenapa kita sholat tarawih? Tadi siang kada puasa. Nah, masuk maghrib dah. Satu Ramadan ini, ayo sholat tarawih. Walaupun tadi siang tidak puasa, karena puasanya besok. Bergantinya satu Ramadan itu pas maghrib. Pak, kenapa kita tidak tarawih lagi? Maghrib sudah nak masuk satu Syawal ini, takbiran aja kita sudah. Tidak usah lagi tarawih. Karena ini maghrib, tadi buka puasa, Ramadan terakhir sudah berganti. Jadi tapal batas Komariah itu maghrib. Kenapa? Sebab acuannya bulan. Tunggu bulan tampak, baru ganti hari. Sekarang ulun tanya, pergantian tahun Masehi itu kapan? Tengah malam bukan? Masehi itu acuannya apa? Matahari bukan? Mataharinya mana? Kenapa ikan ganti hari? Mataharinya ke dada. Sudah terpikirlah ini. Saya tanya, pelan-pelan aja. Yang penting kita pulang bertobatin berataan. Komariah Hijriah acuannya bulan. Tunggu maghrib bulan tampak ganti hari. Cocok aja sudah. Masehi acuannya matahari. Kenapa tiup trompet pukul 00? Mataharinya mana? Mana mataharinya? Mana mataharinya itu nah? Yang paling masuk akal itu tiup trompet jam 6.00. Karena mataharinya baru kelihatan, baru ganti hari. Makanya aku diketawain tahun lalu tiup trompet jam 6. Ustadz itu kayaknya sudah kurang seon. Bukan kurang seon, memang aku belum tahu.
Kalau matahari bisa berpandir, inya ngomong, bubuhan terlalu kamu. Katanya acuan aku masih buri karena berani-beraninya ganti hari. Ulun tanya, mataharinya mana itu? Gelap gulita itu. Apanya ganti hari? Esok matahari bersinar baru ganti hari. Ini kalau usah diperdebatkan, direnungkan aja kesalahan bertahun-tahun ini. Masih ada waktu kayaknya? Soalnya libur digeser ini. Baru pertama dalam hidupku ini. Nah, sekarang kita masuk esensi pergantian tahun. Ada 3 esensi pergantian tahun. Yang pertama, Ashabul Himamul Aliyah. Pergantian tahun Hijriah itu adalah momentum untuk menghargai waktu dan sejarah. Kenapa Allah ciptakan tahun demi tahun, bulan demi bulan, supaya hamba-hambanya menghargai waktu dan menghargai sejarah. Islam ini masuk ke Indonesia kan abad ke-6, bukan abad 13. Bukan. Abad 13 itu kan tesisnya Pijnapel, seorang mahasiswa dari Belanda yang dipresentasikan di Leiden University. Dia bicara tentang masuknya Islam lewat pedagang Gujarat India, abad 13. Kalau Bapak Ibu buka catatan sejarah dunia, pada abad ke-13, Gujarat itu belum Muslim. Gujarat itu berubah jadi Muslim abad ke-14, tepat tahun 1411, bulan September. Karena daerah Gujarat itu berganti nama pada abad ke-14 dengan nama Ahmedabad. Jadi sekarang saya tanya, kalau ada yang mengatakan Islam masuk lewat Gujarat, India abad ke-13, itu orang Gujarat yang mana? Gujarat yang mana? Makanya kita tidak boleh terlalu percaya dengan sejarah yang dituliskan oleh penjajah. Tidak boleh. Harus bangsa kita sendiri yang menulis sejarah kita. Karena setiap penjajah pasti punya maksud mau menghilangkan sesuatu. Di Indonesia ada makam perempuan mulia bernama Fatimah binti Maimun. Dia punya batu bertuliskan Arab, la ilaha illallah. Sama orang ahli batu diteliti, pada abad berapakah batu itu? Sekalinya abad ke-10, berarti 3 tahun sebelumnya masuk sudah Islam. Masuk Islam. Nah, kalau gitu gimana Ustaz? Tenang aja, di Cina ditemukan catatan tentang bab Holing. Holing itu nama Nusantara bahasa Cina. Di Spanyol, di Granada, Museum Granada, ditemukan catatan tentang kerajaan Tuh di Nusantara yang bernama Kalingga. Ini kan bumi bulat. Spanyol itu di sini, Cina itu di sini. 2 catatan ini dipertemukan. Mantapnya mik inilah. Bertemu di sini, disamakan. Sama. Dulu ternyata masuknya Islam itu 20 tahun sampai 25 tahun pasca Nabi wafat, baru masuk ke Nusantara. Abad ke-6 berarti. Ceritanya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kan khalifah itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar. Dia konsentrasi untuk menegakkan hukum dan memberantas orang yang menentang zakat. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Umar bin Khattab membangun struktur pemerintahan dan mengislamkan Eropa. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, dia diangkat menjadi khalifah umur berapa Pak? 71 tahun. Jadi yang belum 71 tidak boleh merasa tua, masih muda, bisa memimpin.
Dia mengislamkan di timur dan di selatan. Waktu itu tentara Islam belum punya angkatan laut. Maka kemudian Utsman bin Affan membentuk angkatan laut. Angkatan laut pertama dalam Islam. Dikasihlah seorang panglima laut, laksamana kalau bahasanya, bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Kata Utsman bin Affan, Muawiyah, siap, berangkatlah engkau ke Cina, ke dinasti Tang. Berdakwahlah engkau di sana. Di sana ada peradaban. Baik, bergerak 400 kapal lebih. Kita kalau datangi 400 kapal, takut juga kita menghalangi. 400 kapal. Mau apa dia itu? Kita dengarkan aja. Sekalinya mau silaturahim. Maka berdakwahlah dia. Dia berdagang, berdakwah. Makanya di Cina itu sebenarnya sentuhan pertama Islam. Banyak situs-situs Islam di Cina itu. Awalnya di situ memang. Nah, ketika hendak buli dipandiri sama dinasti Tang itu. Ikam kalau hendak buli ke Timur Tengah, jangan lupa mampir ke Holing. Holing itu apa? Holing itu sebuah kerajaan tua. Semua kerajaan tua yang betul-betul tata pemerintahannya rapi. Nah, kami kalau mau menyerang suatu negara, kadang-kadang kami kasih emas, pundi emas di tengah pasar. Kalau hilang cepat, lemah betul negara itu. Berarti banyak betul perlu uang. Disikatnya itu, berkelahi orang di situ. Berarti lemah negara itu. Itu kata orang dinasti Tang. Nah, kami kasih pundi emas ke tengah pasar di Holing itu, di Kalingga itu. 3 minggu kada ada yang menyentuh. Takutnya orang. Terakhir yang menyentuh sepupunya raja, mau dipotong kakinya. Bahkan ada jadi menyerang kami. Betapa kuatnya pemerintahan itu. Hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Tertarik kan Muawiyah. Hebat ini. Akhlaknya luhur. Kalau begitu saya akan ke sana. Akhlak luhur ketemu Islam yang luhur, ya'lu wa la yu'la alai. Kagetnya Muawiyah itu, kenapa kada kaget? Sepengetahuan di tanah Timur Tengah, raja itu laki-laki. Ini bini-bini. Kada salah melihat kah? Mana suaminya? Aku sudah rajanya. Bini-bini, ibu-ibu, jangan kecil hati. Raja dulu menguasai ini. Bini-bini. Tapi dulu aja, Pang. Sekarang jangan kasihan abahnya ini. Kata Muawiyah, Paduka siapa nama? Saya Ratu Sima. Ratu Sima. Nah, terjadilah hubungan diplomatik, perdagangan, perjanjian, saling memberikan pengetahuan, khususnya agama. Itulah berkembang Islam pertama kali. Abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, menjelang akhir abad 12, Sultan Mehmed II, kakeknya Muhammad Al-Fatih, mencari seorang pemuda yang kuat. Pemuda itu kuat. Ditemukanlah seorang pemuda bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta, tolong ikam keliling dunia, Bang. Buatkan aku peta. Kenapa, Paduka? Aku mau ngirimkan ulama untuk berdakwah, melanjutkan risalah Nabi. Kata Nabi kan, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Aku terpikir terus itu. Nah, ada lagi Nabi Khatamul Anbiya. Maka aku sebagai penguasa harus mengirimkan ulama ke seluruh dunia. Cuma aku kada punya peta. Berangkat ikam. Baik, Paduka, berangkat. Bapak-bapak kalau ke Amerika, ke Museum NASA, lantai 3, pernah ke sana, Ustaz? Kadang aku membaca juga. Di situ ada gambar bulan. Kalau mata tajam melihat aja bulan itu. Ada kawah yang paling ganal. Nah, kawah itu namanya kawah Ibnu Battuta. Itu yang memberi nama orang Nasrani itu. Kenapa diberi nama kawah Ibnu Battuta itu? Karena inya satu-satunya orang yang 2 kali mengelilingi dunia di waktu itu. Kan ada pesawat terbang membuat peta itu. Nah, makanya ada kitabnya 4 jilid namanya Rihlah Ibnu Battuta. Dia bercerita, dia masuk ke Aceh itu.
Dia masuk ke Sumatera. Dia lihat Sumatera kayunya besar-besar, ganal-ganal. Teringat di Andalusia. Di Andalusia itu kayunya ganal-ganal. Ya kan? Susah tumbuh, tapi sekali tumbuh susah mati. Wah, dipanggil daerah itu Andalas. Entah kebetulan atau apa, perlu penelitian. Ke timur lagi, ada daerah yang tanahnya hitam. Lempar bibit karena pakai pelihara, tumbuh subur. Banyak betul hujannya. Dikasih nama daerah itu Jawadi. Yang kelak dikenal dengan nama Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Ke timur lagi ada sebuah pulau, banyak raja-raja bertikai. Kalau kita masuk pulau itu semerbak aroma rempah. Dipanggil daerah itu Jaziratul Muluk, yang kelak dikenal dengan nama Maluku. Ke timur lagi ada pulau besar, panas bukan main. Penduduknya nomaden, berburu dan lain sebagainya. Dipanggil daerah itu Jaziratul Urian, yang kelak dikenal dengan nama Irian. Nah, catatan ini, peta ini dikumpul, ketemu Sultan Mehmed II, Paduka, sudah kubuatkan peta. Habis itu dikirimlah para ulama. Kecerdikan Sultan Mehmed II mengirim ulama itu harus double dia kemampuannya. Pandai ilmu agama, pandai ilmu yang lain. Contohnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu profesor agronomi, ahli pertanian, juga ahli agama. Makanya gaya irigasi di Pulau Jawa itu mirip dengan gaya irigasi di Timur Tengah itu. Tambak Siring itu kan gaya-gaya Timur Tengah. Dikirim itu. Nah, di Kudus itu banyak nyembah gunung, banyak nyembah pulau, banyak nyembah laut. Dikirimlah ahli psikologi, tukang ru'yah, namanya Maulana Ishak, dari Maroko. Cuma dia kurus kering seperti saya. Kurus. Kada kau makan itu nah. Dia bisa mengunyah. Kasiannya Syekh Maulana Ishak ini, aku pada mengunyah. Karena dia dikirim itu lanjut usia, jadi terlanjur lidahnya ini sudah tercicip kue di Maroko. Rindu betul kue Maroko. Nah, sedangkan kue Maroko dibuat dari gandum. Di situ kan ada gandum. Beras saja dibuat tepung beras. Maka dihajarnya tepung beras itu, dibuatnya kue Maroko. Jadi namanya apem. Ini serius ini. Apem itu kue Maroko salah bahan. Nah, dikira bercanda, wujud ini Pak. Makanya akulturasi pangan itu membuat ulama dekat dengan masyarakat. Makanya dia punya nama sendiri di Pulau Jawa, namanya Ki Ageng Grebek. Masih ada waktu kayak ini? Jam berapa kita bulik Pak? Kira-kira tandai aja Pak, kalau cukup sudah. Ini kalau berhenti terus saja Pandir Pak. Kita paling jam lewat 9:15 saja lah, cukupan sudah kan. Kalau ada sinetron apa itu Ikatan Cinta itu masih dapat kita setengah itu kan. Ulun lanjutkan lagi. Berkesinambungan dakwah itu terus menerus di zaman para wali songo yang gigih luar biasa. Berkembang dakwah itu ke Sulawesi, menyentuh Borneo, tapi lewat Kalimantan Selatan. Ketika Raden Samudra minta bantuan ke Demak untuk membangun lagi kerajaan Islam. 3 abad kemudian, Raja Sultan itu memilih 1 orang untuk disekolahkan ke Timur Tengah. Lelaki itu gagah, cerdas, bercahaya mata dan wajahnya. Disekolahkan ke Timur Tengah, terkagum-kagum orang di sana. Dia diangkat menjadi guru dan syekh di sana. Namanya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sabilal Muhtadin itu kemudian diresum menjadi kerukunan bangsa Melayu. Isinya taharoh, sholat, dan sebagainya. Seluruh Nusantara ini berhutang budi pada beliau. Berhutang budi. Berkembang dakwah ini. Terus pada abad ke-15. Seorang Habib yang lama berdakwah di Sumatera bernama Habib Hashim bin Yahya bin Musayyah, seorang ahli ilmu agama sekaligus ahli ilmu pengobatan, bertandang ke Sulawesi, bertemu dengan kawan yang berdakwah di Sulawesi. Mereka berdua datang ke kerajaan Kutai Lama, bertemu dengan Raja Haji Mahkota. Ada 2 versi cerita. Kata Raja Haji Mahkota, ini versi masyarakat, ini patut dihargai karena ini cerita-cerita kakek nenek kita. Adu ilmu.
Kalau kau mau berdakwah di sini, coba tolong cari saya. Menghilang itu Raja. Kling. 14 langkah mundur ke belakang kata Habib, Paduka di sini. Bukan orang sembarangan ini. Sekarang aku mau tanya tentang bumi, tentang tanaman, tentang hewan. Dijawab semua. Luar biasa. Nah sekarang kita ujian kolosal. Kita keluar. Karena bisa di sini. Dibuatnya api besar. Membakar panas. Tolong matikan api ini. Api pembakar yang bulat ini tolong matikan. Habib Hashim bin Musayyah sholat 2 rakaat minta hujan, mati. Cerita minta hujannya saya ingat 6 tahun yang lalu diundang seorang pembesar, Ustadz besok kami itu mau jalan santai. Jadi gimana Pak? Sebenarnya kami biasa sewa pawang hujan, tapi kali ini ada hadiah umroh 3. Rasa kada pas kami mengundang pawang hujan. Lah saya juga bukan pawang hujan Pak, bukan kayak gitu Ustaz. Adakah cara kira-kira biar kada hujan itu nah minggu depan itu nah? Ku pikir-pikir, kalau minta hujan ada Pak. Kalau menghalau hujan nanti ku pelajari lagi. Gimana? Makin dekat hari makin sering hujan. Dia telepon, gimana Ustaz? Saya terdiam sejenak. Bagaimana kalau rintik-rintik aja Pak? Jangan Ustaz, banyak pejabat datang. Aduh kacau aja. Sudah gini aja Pak, kita pasrah aja. Kan namanya doa itu tergantung yang banyak dan mana yang diridhoi. Jangan-jangan aku minta hujan ini dilewatkan, tapi lebih banyak orang minta hujan, kekeringan air, belum ditambah hewan dan tumbuhan, kalah ulun suara Pak. Hari Minggu habis subuh saya mimpin sholat, khawatir sudah hujan kah kada. Sudah dapat kupon sudah dikasih 10. Kada mau ulun datang ke situ kayak apa pas hujan. Maka dipelototi orang. Habis itu kada hujan. Alhamdulillah kada hujan. Habis itu temannya nelpon, Pak Ustadz, saya temannya ini Ustadz yang tempo lalu minta hujan mohon Pak, itu sekali aja bisa itu Pak. Kacau ini. Bisa jadi kita ini. Bisa berubah profesi. Pembangunan SMA 1, SMP 1 itu kan banyak orang datang tukang-tukang. Nah 1 bulan orang tukang kada bisa bergerak begini. Datang ke rumah diketuk. Ustadz, sakit apa orang ini? Adakah anunya apa jam sosteknya? Bawa cepat. Ada Ustadz, mintakan air dulu. Oh iyalah kada bapak. Memang pernah kan sahabat Nabi mendoakan air itu kada bapak. Dan itu boleh aja. Aku doakanlah. Besok-besok itu datang orang pakai lepis, pakai kaos, bawa pisang kepok. Ustadz, saya kemarin yang kada bisa bergerak itu nah. Jadi bapak sakit apa? Kada Ustadz, aku disemburnya air itu bergerak sudah aku. Udah kacau aja. Aku minta angkat jadi Ustadz, kadang aku kada menerima murid. Ya sudahlah ini aja bergerak lagi. Nah kelamaan jadi saksi pernikahan. Saksi pernikahan itu malam pengantin berteriak kan istri belum ganti baju, rambut berurai. Aku dijemput ke Lambung Mangkurat. Kenapa aku dijemput? Kan sudah jadi saksi tadi. Ini lain Ustaz, bukan saksi biasa ini. Wah astagfirullah. Jadi ulun ketawa, yang perempuan ketawa juga. Ketabahnya kenapa Ustaz ketawa? Aku ini mengetahui diriku sendiri ini nah. Ya Allah, aku ini sudah sibuk dengan urusan dunia nyata. Apa kasih urusan kayak gini lagi? Udah pusingnya nyata ini, udah pusing. Sudah, kalau gitu Ustaz, kalau misalnya kasih air aja Ustaz, sudah. Baca bismillah aja. Diminumkan sadar. Bahaya sudah ini. Besoknya datang bayi kada bisa tidur, dikasih kunyit 3 biji di sini. Ustadz kada bisa bawakan ke Hajah Bidan Eko Jalan Surenata. Salam dariku, ketok aja pintu 24 jam tuh. Tapi minta airnya Ustadz, oke, ada apa-apa. Jangan-jangan sakit perut. Besoknya bawa puding kelapa. Semenjak air campur dengan susu, anaknya temburing Ustadz. Padahal air itu kada baca apa-apa, aku diami aja. Itu makanya tangan itu kuning, tanyanya wajib. Kenapa kuning Ustadz? Banyak orang minta air untuk COVID itu. Makanya kalau air aja campur kunyit, campur jahe, campur kusbul hindi, campur zafaran, jadi sudah. Tapi kada dijual. Kemarin tuh 100 liter. Besok sore di Masjid As-Salam tuh beliau ada. Insyaallah
Tapi duanu aja, nyoba duanu dulu, rebus aja. Kada dijual pang. Diminum aja bagi yang sakit. Tapi yang menyembuhkan Allah. Kita cuma ikhtiar aja. Dan kada usah diumumkan kemana-mana. Nanti sih udah repot. Sekedar ditanya kenapa kuning tangan Ustadz ya. Ngolah jamu. Nah, lupa sudah materi kemana tadi. Nah, jadi tadi kita kembali. Masuklah Islam itu. Nah, versi yang kedua itu, waktu itu sedang ada wabah. Makanya ada sangkul orang, sisa-sisa orang itu. Nah, ini ahli pengobatan. Kalau pandemi ini saya, bisa tidak dakwanya? Siap. Pandemi berakhir, masuklah Islam. Alhamdulillah. Menjelang abad 20, Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabau menjadi guru di tanah Mekah. Punya murid banyak sekali orang Indonesia. Ada 2 orang yang menonjol, yang dekat, kemana-mana sama-sama. Satunya namanya Darwis, satunya bernama Hasyim Asy'ari. Sampai selesai, pulang berdakwah. Darwis itu sebelum pulang diganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Dan Hasyim Asy'ari tetap namanya Hasyim Asy'ari. Mereka jadi kiai, membuat pergerakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat Nahdlatul Ulama. Mereka satu guru, sahabat akrab dari Muhammad Khatib Al-Minangkabau. Ini yang saya maksud sejarah. Jangan sampai kehilangan sejarah. Bapak Ibu pulang ke rumah tanya tentang zombie, pasti ketakutan. Padahal zombie itu adalah Syekh Zombie di Brazil yang mengislamkan Amerika Selatan. Namanya Syekh Zombie. Kehilangan sejarah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib banyak hilang sejarah. Yasrib itu Madinah. Kenapa Nabi hijrah? Bukan lari, tapi mengemban misi yang penting. Hijrah Nabi. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama hijrah ini mengenang sejarah tentang Islam, tentang hijrah Nabi. Kalau Nabi tidak hijrah, maka tidak akan sampai Islam kepada kita. Kalau ulama dan para habaib tidak berdakwah, tidak sampai Islam pada kita. Berpuluh tahun, beratus tahun, berabad-abad Islam itu jalan sampai ke kita. Sampai kita duduk dalam majelis sekarang ini. Sampai kita muslim, alhamdulillah. Maka marilah kita syukuri tahun baru ini. Kita dalam kondisi muslim. Yang kedua, tahun baru ini menyadarkan kita tentang konsep amilum mutafa'il. Amal kita harus lebih baik dari yang kemarin dan berkesinambungan. Kata Nabi, hari ini lebih baik dari hari kemarin, orang beruntung. Yang sama, orang rugi. Yang lebih baik, orang celaka. Amal yang paling tinggi itu adalah kita beribadah kepada Allah. Dan pokok dari ibadah itu adalah sholat. Ra'isul amril Islam wa amuduhus sholat. Pokok dari kehidupan ini Islam, dan tiang Islam adalah sholat. Kalau tiang itu penting, maka rumah tak punya atap kasih rumbia, rumah tak punya dinding kasih triplek, rumah tak punya alas kasih terpal. Tapi kalau rumah tak bertiang, ambruk. Ya anak-anak cowok, dengar baik-baik. Untuk apa kita punya anak cowok cakep kayak Dude Herlino? Dompet tebal isi nota semua, bendara OSIS, motor besar bebek sambung 2. Tapi kalau anak cowok nggak sholat, no way. Waktu pesantren kilat Ramadan 3 tahun lalu, sholat duha, saya perhatikan anak SMA pesantren kilat. Saya sampaikan mati. Saya perhatikan moodnya. Nanti kalau selesai ku tanya ini apa ini? Di sini, kenapa Ustaz? Sini, kenapa Ustaz? Sini. Apa yang baca? Rahasia Ustaz, rahasia. Susah. Nanti gua kasih hadiah. Ustaz, jujur aja lah. Aku sejak SD lupa sudah bacanya. Nah, aku diolokin temanku ada baca apa-apa, terpaksa. Acting aja kan sekalinya. Jangan lupa pada yang lain Ustaz Malaka. Sholat wajib aja kada tahu, apalagi sholat yang lain. Sholat jenazah. Pantas kada pernah mau diajak abahnya. Alasan takut sama jenazah.
Nah itu julaknya meninggal, tarik tangan, umpat kamu, ini keluarga seorang ini, ikan harus umpat, apa mau, umpat, terjebak di tengah-tengah. Ini abah, ketua RT, tokoh masyarakat, Pak Imam, terjebak di tengah-tengah. Terus sudah ini ada kawan kemana-mana, sudah terpaksa. Kayak apa sholatnya itu? Sulit kali lah. Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Begini aja sekalinya. Kenapa? Aku kan lari. Angkat takbir yang kedua, Allahu Akbar. Inya ruku seorang Allah. Abahnya terkaget, astagfirullah. Tariknya pulang, ikan bari supan aja. Mana ada sholat jenazah itu rokok nak? Ikan gak ada tahu kah? Aku tahu aja bah. Tapi kenapa ikan rokok? Anu aku melihati julak ini. Mata batinku terbuka. Besar betul dosanya. Jadi kalau ada rokok kada diampuni dosanya. Karena kan wajah ini ada aja alasannya itu. Yang pertama ditipunya orang tuanya. Nah, anak, sini nak, ada nak. Nah, hati-hati. Itu tahun lalu aja. Tahun baru ini harus bermanis kata dengan orang tua. Berkata ukhfin itu dosa besar. Itu nah. Apalagi tidak mau. Berapa kalimat sudah? Nah, tukarkan gula dulu. Abahmu hendak bulik nih nah. Biasa minta kopi lawan mama. Saya terus. Ya siapa kalau lain nikam nak? Adikku nggak ada pernah. Loh, adikmu kan baru 3 bulan usianya nak. Masa bayi disuruh beli gula kan jalan aja kada bisa. Mau ku lempar pisau kamu mama ngancam lagi. Ku laporkan nanti. Laporkan apa? Ku telan sekalian. Mana uangnya mak? Ini mak. Cepat. Ikam kada bisa bedain kah tepung beras dengan gula. Ini tepung beras nih. Biar aja mak. Biar aja pak. Mau lengket kamu abahmu. Kopi campur tepung beras. Ganti. Ini mak. Nah. Ini baru gula. Mana hasilnya 2000 nak? Setumat mak, kita diskus sebentar. Diskusi apa lagi? Saya sudah belajar tentang ekonomi makro. Bahwa harga gula di Rapak Benuang ini sangat ditentukan oleh harga dolar di Amerika. Tadi malam harga dolar naik mak, sehingga kada ada angsulnya. Padahal 2000 di kantongnya. Masih kecil nipu ibunya. Sudah besar nipu istri. Kadang-kadang jalan. Ayo nak berubah lagi. Anak perempuan, untuk apa kita punya anak cantik kayak Syahrini? Jambul 7 cm katulistiwa, parfum kecium 1 Rapak Benuang ini nah. Tapi kalau ada sholat, perlu pak sekali diintip-intip pak anak itu. Intip sholatnya anak perempuan itu nah. Ustaz kok kayak pengalaman anakku perempuan semua. Kok intip itu sholatnya kecepatan tinggi itu nah. Nah disuruh sholat asar, mau azan maghrib baru bergerak. Diintip kecepatan tinggi. Allah Akbar. Assalamualaikum. Hanyar malaikat turun, ampik sudah naik lagi. Waduh kacau. Ini kayak tahun baru nih. Hei anak-anak muda, jangan subuh diisi kita aja. Yang angkatan 40 ke atas ini, yang muda ayo. Kita aja yang sudah 45 tahun bangkit. Salatu khairum minan naum. Kena aja. Masih ajan belum komat lagi. Kada kamat ya salatu, kada kamat. Komat kah sudah? Santai aja. Belum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mulai kah sudah? Ini kan Jumat pagi nih, alif lam mim as-sajadah ini terlalu lama bergetar lutut. Assalamualaikum warahmatullahi. Ampi kah sudah? Masih sempat biar sorangan. Kukuruyuk. Ya Allah. Hambamu lemah selemah-lemah hamba ya Allah. Seperti biasa kada bisa bangkit ya Allah. Maka kalau bakar kembang api malam tahun baru, semangat. Ini sound yang paling mantap gue rasa ini. 50.000 tuh. Ada yang di Bogor itu 2 kali meledak 300.000. Wah, 300.000 tuh. Ada satu lagi nah, murahnya Bang. Masuk angin 15.000 aja kayak apa. Pasti untung naik. Untung Allah kada balas kembang api ke bawah matian kita. Kita itu nah.
Ustaz kadang melarang bakar aja, cuma subuh bangun itu. Jangan tahan begadang aja. Maka tiup trompet paling gagah di depan. Yang paling ganal tuh. Pak! Sekali tiup, kucing tetangga hamil melahirkan. Ya. Yang kada punya ongkos, beli yang dari plastik. 15.000 itu tahan sampai tahun depan. Yang kada punya sama sekali terpaksa pakai mulut daripada sepi. Untung malaikat peniup trompet itu kada terpancing. Tiup trompet semua kebubuhan dapat benuang nih. Aku ada juga nih trompet kada pernah ditiup. Selama ini kulap-lap aja. Aku umpat lah. Matian dah kita. Habis dah waktu dah. Habis kapan ya? Hah? Sampai 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. Yang terakhir. Nah terakhir dah nih. Tahun baru Hijrah ini selain ashabul haimamul aliyah, amilum mutafain, ukulun zaki, mengasah kepribadian. Mengasah kepribadian. Dulu yang tidak sabar harus lebih sabar. Dulu yang tidak perhatian harus lebih perhatian. Dulu yang tidak hati-hati harus lebih hati-hati. Dulu yang tidak sungguh-sungguh harus lebih sungguh-sungguh. Wal asr. Asr itu kan berasal dari kata asra. Asra itu memerah santan sungguh-sungguh. Asr. Ada namanya iksor, angin yang kencang yang meluluhlantahkan apa yang dilewati. Kalau tidak sungguh-sungguh bertahan, terbawa angin. Ada namanya al-mu'surat. Al-mu'surat itu awan yang penuh dengan embun. Sebentar lagi hujan. Hasil destilasi dari lautan, dari danau. Dikumpulkan. Wal asr. Innal insan mukallaf, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, terserah, manusia. Lafi khusrin, diakhiri dengan tanwin, sifatnya nakirah. Semua manusia dia peras tenaga, daya, upaya, pikiran, dia kumpulkan hasilnya banyak sekali, seperti awan yang mau hujan. Dia senang menghadapi kehidupan, hampir menikmati semua yang dia usahakan, semua rugi yang besar lagi beragam. Nakirah itu Khusrin itu beragam, besar dan beragam. Udah besar banyak lagi ruginya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali beriman, beramal, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Selebihnya rugi. Bu, tahun baru ini harus lebih sayang sama suami. Suami sekarang banyak betul cobaannya. Kerjaan susah. Kerja di rumah terus. Kalau kerja di rumah gaji tetap gak ada apa-apa, dipotong juga. Masya Allah. Sayangi suami-suami. Lihat suami-suami, Masya Allah. Aisyah aja, istrinya Fir'aun, punya suami kayak Fir'aun, masih tetap berlaku baik. Nah kalau wajah-wajah suami ibu yang saya lihat ini, Masya Allah, wajah-wajah ulama, disayang-sayang bu, sampai rumah, dan menyisirkan rambut suami itu, nah itu berpahala. Mana hadis nih? Saya share aja hadisnya tentang 14 sunnah istri pada suami. Sisirin, sisir. Dan yang paling utama itu la takhdab. La takhdab. Tahan diri sama suami. Suaminya kan kerja lembur, kasihan. Cuma lupa WA, Pak hati-hati. Istri memang begitu. Kalau kita tidak kasih kabar, mau dibakarnya gitu itu. Waalaikumsalam, siapa? Saya suami ibu, Bu. Kau lupa suaraku. Jam berapa ini, Pak? Baru jam 2. Kenapa tidak kasih kabar? Buka dulu, Bu. Bapak bawa daster spesial. Mana? Buka dulu. Pak, kalau pulang bersalah, bawa hadiah, Pak. Meredakan emosi itu. Habis itu, mana dasternya? Ini, istrinya lihat daster tebal kayak karung goni, jelek. Ibu tahan, jangan dihina. Itu jerih keringatnya itu. Tahan napas. La takhdab. Ngapa ibu? Menahan diriku, Pak, melihat daster kayak gini. Gimana
Bu, daster yang kubelikan ini honornya loh, aku kerja lembur ini. Bagusnya daster ini, Pak. Nggak ada tetangga kita di Rapak Bedu yang punya daster kayak gini, Pak. Memang jelek, siapa mau menukar? Besok dipakai nyuci, dipasang ngepel, suami bangga. Kada salah menukar aku nih. Bujur-bujur senang sama daster yang kutukarkan itu. Dalam hati istri apa? Sengaja ku pakai terus biar cepat rusak sekalian. Kada jadi kelahi. Mari kita kurangi perkelahian di tahun baru ini, agar hidup yang sudah susah ini tidak tambah susah. Bapak-bapak gitu juga. Maklumilah kekurangan istri. Mana ada istri yang sempurna? Tidak ada. Masak sayur bening, model kayak sayur asam, biasa aja itu. Mana bu sayurnya? Ini nah Pak. Kan aku minta sayur bening, kenapa kayak sayur asam? Anu Pak nyoba-nyoba yang terbaru nah, resep dari YouTube. Baik, kami ini udah tua YouTube. Icipi mas, ku buat dengan cinta. Mandi aja belum ku buat sudah Pak asam dah nih. Icipi. Dalam hati asinnya. Kenapa ndak bungkus garam dimasukkan sekalian dalam hati? Tapi tahan Pak, la tahdab. Tahun baru ini. Ngapain Pak menahan diriku nanti menghadapi kondisi kayak gini nih? Gimana Pak penilaian sayurku Pak? Hasil buatan kreasi terbaru di YouTube Pak. Enak betul sayurmu Dek. Apa maksudnya Pak? Terasa betul bumbunya Dek. Kenapa Pak? Mencegah penyakit gondo ini Dek. Nggak jadi kelahi. Nggak jadi kelahi. Makanya tahun baru ini kita harus berubah lebih baik. Sudah jam 9:15 sesuai janji saya. Kan namanya orang berjanji tepati ya. Mungkin demikianlah Bapak Ibu sekalian. Tentunya banyak kekurangan. Malam hari ini sebenarnya bukan tausiah, bercerita aja tentang keindahan Islam, tentang nilai-nilai Islam. Ustadz, kalau kita memperingati Hijriah ini kayak apa? Kita bakar aja kalender masih. Jangan. Kita begawi pakai itu. Banyakan kita PNS, sekolah kuliah pakai itu, gajian pakai itu. Apa dibakar? Tetap aja. Cuma hari-hari spesial itu usahakan pakai Hijriah. Contohnya ulun kan 15 tahun, kada pernah lagi ulang tahun 5 Agustus. Ulun kan lahir 5 Agustus, Leo Boy. Kada pernah lagi 5 Agustus. Kada dipakai lagi. Sekarang 21 Syawal. Karena ulun doa miladnya 21 Syawal. Nah, yang malam hari ini biasa pakai Masehi, ya rubah sudah. Bagaimana rubahnya Ustadz? Kada bisa menghitung. Canggih zaman sekarang ini. Buka handphone aja, klik Google, tulis konverter Masehi ke Hijriah. Masukkan tanggal kita di situ. Klik 2 detik keluar sudah. Ustadz 5 menit kada keluar, habis pakai data pian kayaknya itu. Langsung ada, langsung tulis ganal-ganal itu nah. Tulis ganal-ganal. Nah, mulai sekarang berdoa aja tanggal itu, berdoa tanggal itu. Pantas saja selama ini doa ulang tahun kada dikabulkan Tuhan. Salah tanggal kayak apa? Yang sederhana aja. Tanggal lahir kita kah? Tanggal lahir anak kah? Tanggal pernikahan kah? Pakailah Hijriah. Sama kayak cocok tanam itu, pakai Hijriah. Karena penanggalan itu lebih tepat musimnya. Selisih 11 hari kan Hijriah dengan Masehi, makanya maju puasa kita. Maju. Tapi yang lebih tepat kurasa alam mengikuti Hijriah. Kalau mengikuti Masehi kada jelas musim. Katanya musim hujan, musim kemarau. Musim kemarau, musim hujan. Karena berubah posisi. 11 hari makin maju. Maka mari kita syukuri ini. Mari kita syukuri. Dan mari kita syiarkan. Alhamdulillah malam hari ini kita syiarkan bersama. Sebagai tanda bukti kita ini bangga dengan peninggalan para nabi, para orang soleh. Cukuplah bangga itu menjadi saksi nanti. Mudah-mudahan jadi saksi. Kalau kita ini bangga dengan keislaman kita. Jangan ditukar anak-anak. Kada boleh ditukar keislaman dengan apapun ini. Jangan ditukar akidah ini. Kalau bisa sampai mati kita dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Marilah kita berdoa, mudah-mudahan tahun baru Islam ini tahun yang diberkahi. Sebelum nanti guru kita mendoa, ulun minta izin mendoakan semua jamaah di sini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdim bihi jamil hajat wa tahiruna biha min jamil siyah wa turfa'una ala darajat wa tuballighuna asal ghayah min jamil khairat fi hayat wa ba'dal mamat. Allahumma aziz sultanil azim wa dhil manil khadim wa dhil wajhil karim wa walil kalimati tammah wa da'watil mustajabah. Ya Rahman tawil umrina, Ya Rahman wahdi hajatina, Ya Rahman waqsir amwalina. Allahumma bal afiyah, Allahumma bissalam, Allahumma warahmah birahmatika ya Rahman. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi askam birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, semua yang hadirin panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, sampai dapat lihat anak cucu kami bahagia. Jika ada saudara kami di kampung ini yang sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah. Jika ada yang telah wafat, berikanlah pahala terbaik di sisimu ya Allah. Jika kami hadir ini orang tua dahulu meninggalkan kami, tolong lapangkan kuburnya ya Allah. Orang tua kami lapangkan kuburnya ya Allah. Saudara-saudara kami lapangkan kuburnya. Keluarga kami yang dahulu meninggal lapangkan kuburnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah wa syafa ala arwahim birahmatika ya arhamar rahim. Bagi kami orang tua yang masih hidup, sudah kangen betul ya Allah, sudah rindu betul kami dengan mereka. Gara-gara pandemi ini tak balik kampung 2 tahun ya Allah, betapa mereka merindukan kami. Peliharakan mereka ya Allah, sehatkan badan mereka, orang tua kami ya Allah, sabarkan hatinya ya Allah. Titipkan kami anak-anak perantauan rezeki yang banyak, supaya dapat membahagiakan mereka di akhir usia ya Allah ya Tuhan kami. Kami berdoa untuk kami semua yang hadirin ya Allah. Lihatlah dalam jiwa kami ini, sudah 2 tahun kami gelisah dengan wabah ini Tuhan. Sudah 2 tahun kami sedih dengan wabah ini ya Allah. Sudah 2 tahun usaha kami tertunda ya Allah. Lihatlah dalam hati kami yang ketakutan itu. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami ya Rahman. Angkatlah wabah ini ya Rahman. Bantulah kami ya Rahman. Berikanlah semangat dalam jiwa kami ya Rahman. Kuatkanlah kesabaran menghadapi wabah ini ya Rahman. Angkatlah wabah ini ya Rahman. Gantikan dengan keselamatan atas diri kami semua yang hadir. Angkat bala bencana dari ubun-ubun kami semua yang hadir ini ya Allah. Gantikan dengan rahmat dan perlindungan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tahun baru ini sesungguhnya kami berkurang umur. Kami mohon kepadamu sisa-sisa umur yang berkah. Kami mohon kepadamu sisa umur-umur kami ini umur yang bernilai kebaikan di sisimu. Kuatkan lutut kami beribadah, kuatkan hati kami beribadah, kuatkan tangan kami beribadah, kuatkan lisan dan pikiran kami dalam rangka ibadah. Kami tidak tahu umur kami. Sekarang di tengah-tengah wabah ini, terlalu banyak orang meninggalkan kami. Setiap saat di grup WA kami menerima kabar sahabat handetolan kami meninggal. Setiap waktu ambulan lalu lalang di hadapan rumah kami. Terlalu banyak sebab orang mati sekarang Tuhan. Kami tidak tahu umur kami, tapi kami mohon kepadamu ya Allah, tolong panjangkan umur kami. Masih terlalu banyak dosa yang belum kami ampun, mintakan ampun kepadamu. Masih terlalu banyak cita-cita yang kami mau raih ya Allah. Masih banyak tanggungan kami ini ya Allah yang harus kami selesaikan. Jika nanti tiba waktunya, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Jadikan iman kami saat itu iman paling kuat, amal kami amal paling kami banggakan. Ya Allah, kami membaca hadis baginda Nabi, begitu sakitnya sakratul maut,
laksana 400 tusukan pedang, dalam beberapa tempat lain 700 tusukan pedang, dan kami pasti akan menghadapi sakratul maut. Ya Allah, wahai yang maha penyayang, ringankan sakratul maut kami ya Allah. Kasihani kami saat-saat seperti itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di tahun baru ini kami minta keberkahan yang banyak. Kami minta kebahagiaan darimu ya Allah. Kami minta keselamatan darimu ya Allah. Kami minta jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami minta berkahilah rumah-rumah kami. Kami minta anak-anak kami semua yang hadir, anak-anak yang di rumah, anak-anak yang tidak bisa balik karena kondisi, jadikan mereka semua anak soleh dan soleha, yang santun kepada kami saat kami sudah tua, yang masih mau beli lembut kepala kami saat kami sakit tak berdaya, yang masih mau bisikkan la ilaha illallah saat kami sakaratul maut, yang masih mau mandikan jenazah kami ketika kami meninggal dunia nanti, dia masih mau bersihkan kotoran di badan kami, menutup aib yang tampak di matanya saat itu. Jadikan anak kami anak soleh dan soleha, anak yang masih mau pikul keranda jenazah kami ke liang lahat dengan penuh doa, anak yang masih mau mendoakan kami ketika kami masih hidup, lebih-lebih ketika meninggal dunia nanti. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu kebaikan yang banyak pada majelis malam hari ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami dalam majelis ini. Kumpulkanlah kami dalam kebaikan, dalam surga-Mu secara bersama-sama nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian singkat ceramah agama tausiah oleh Al-Ustadz Sani bin Husain. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kita berdoa semoga tahun Hijriah ini kita memiliki pribadi dan kehidupan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Amin Allahumma amin. Atas nama panitia dan tabur masjid kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Al-Ustadz Sani bin Husain yang sudah hadir pada malam ini, juga kepada semua jamaah yang sudah hadir pada malam ini. Kami mengucapkan mohon maaf jika terdapat banyak khilaf dan kekurangan pada acara malam ini. Akhirnya marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.